said, I don't know what temporary measures you have taken past 1 week, 10 days. I am seeing in the town. It's only reporting sake you can tell anything, but from what practical it is. 2-3 times we have done this, sir. Everybody has seen, sir, and we have been filling the potholes for temporary measures only. Once one rain will come, that will go. Before rains only you are supposed to do it. Now Yes. it is the rain starting up, right? Repeatedly also, it doesn't cost much. As you said, it doesn't cost much, right? Some gravel or some chips, whatever it is. Yes, sir. At least monthly once also you do it, at least for a temporary reasons. That Yes. we will get very cheap, right? Something like that. That we are going to start, sir. మీరు అక్కడ చూస్తే ఆఫ్టర్ ద బ్రిడ్జ్ ప్రాబ్లీ యూ ఆల్సో ట్రావెల్ ఇన్ ది సేమ్ రోడ్ బిగ్ రాక్ ఈస్ బీన్ సంబడి హాస్ పుట్ ఎ బిగ్ రాక్ ఆన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది రోడ్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? మీరందరూ కూడా వెళ్తా ఉంటారు కదా అదే రోడ్ లో కదా, మనం ఎక్కడో వేరే దేశం నుంచి వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడినట్టుగా. ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సార్. బిల్స్ చాలా పెండింగ్ ఉండిపోయినాయి 2-3 years నుంచి. అదే కొంచెం మేజర్ గా ఇష్యూ అవుతాను. ఇప్పుడు ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టర్, ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది పెండింగ్ బిల్స్, యూ క్యాన్ గో ఆన్ రివ్యూయింగ్. వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ రివ్యూయింగ్ దెన్ సార్? ఎమర్జెన్సీ ఏదో కొంత ఇప్పుడు చిప్స్ వేయడానికి డబ్బులు ఉంటాయి మీ దగ్గర? ఉంటాయి కదా సార్, అది కూడా లేదు సార్. చిప్స్ ఏమి లేకపోతే నా జేబులో ఏం చేస్తాను, తీసుకోండి చిప్స్. మీరు డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్. యూ క్యాన్ గో ఆన్ పోస్ట్ పోనింగ్, రైట్? రేపు నేను చేస్తాను సార్. ఆల్రెడీ పురమాయించాను, అవుతాం 2-3 రోజులు టైం అంటే. Also, you put that serious issue to our notice. MLA garu can push through from. నేను అది ఏమైంది గుంతలు ఫర్ ఆల్ పిట్ హోల్స్ అండ్ ఆల్, he was telling me an estimate of 1.5 crore or something like that. Yes. Have you made it? Yes, already we have submitted. You have submitted, yes, but you have not updated me. I was in Vijayawada, I would have pursued that, right? No, you expect every 3 months to be reviewed or No. now and then work to be done? यार इनके पास इनके पास नहीं है तो विजयवाड़ा में थोड़ा पैसे होंगे ना सर. See, that day I talked to social welfare activity, na sir. Immediately I went to Anantaram, senior secretary social welfare, and asked the same. Sir, I went to RDO Garu, and RDO Garu is totally exhausted with the funds. You help it out. Immediately he called the social welfare officer. He said, so whatever possible it is, 13 lakhs we were estimating, na sir. He said at least 13 lakhs I will sanction immediately and do it working. So somebody has to go and pursue there. The local limits, whatever the extent possible, we will try to do. Beyond that, somebody has to go to Vijayawada, either you or me or RDO Garu, somebody has to go and pursue and see that work is done. How long you go on telling us, funds exhausted, funds no funds, we have sent it already. And next meeting, maybe definitely you will say, sir, we have sent proposals already. Nobody has responded. Somebody should have a personal interest to pursue all this, right? And that day also I told you very clearly, as you send the proposals, immediately inform me or give me the file, right? By that I can go and talk to the people concerned, right? Janardhan is sitting next to our district. Nandyal MLA is the R&D minister, na sir? So he will also be curious, some file coming into him. I will update, sir. Already change of dispensation, so R&D will get some product. Till now, there's Any ministry, any activity, we have to keep on pursuing things, right? Somebody has to be taking prestigious, right? Otherwise nothing will move, sir. Every town is the same, है sir? Yes. Every place is the same. So whoever go and approach, they will get the benefit as new government has found, right? Town bypass to Biden, many of the encroachments are there. For a visibility, at least for a visibility's sake, let us clear all those encroachment initially and put some lights. He is suggesting very valid point actually. That day Commissioner Garu were out of station, otherwise you would have gone for a physical inspection. So at least you also join us, sir. Today, tomorrow, or after tomorrow, any day at your free time, I will inform you. And let us go physically and have a look into it. Where are the possible lights and the ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి సార్. సిగ్నల్స్, ట్రాఫిక్ అంబ్రిల్లా, మైక్ సిస్టమ్, మనం 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆల్రెడీ మైక్స్ అన్నీ వచ్చినాయని చెప్పినారు సార్. మైక్ సిస్టమ్కి కాబట్టి అంబ్రిల్లా, నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ రెడ్, గ్రీన్, 3 పాయింట్స్ దగ్గర పెడితే మనకు నీట్గా ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. Actually, there's been
ఆర్గనైజ్ చేసుకొస్తారు అయినా సార్ That is not the plan. I think again issue funding only. Same. No, those equipment is available with the municipal commissioner. The only thing is we have to see install the equipment or some umbrellas need to be made. That's all. అంబ్రెల్లా వస్తే మైక్ సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి. That's not an issue. Only umbrellas. Actually, Yeah. the election before coming election code, sir. The traffic, say, madam. So fresh budget session के बाद fresh allotment होंगे ना sir. तभी we start working out internally about the proposals and the DPRs XYZ. So we'll be the first. Nobody will be taking so much of interest in keeping the files ready, na sir. So let us keep all the files ready and let us be in the queue में पहले रहेंगे. Queue लो first ఉంటాం మనం అంతే కదా. అన్ని ఫైల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అనుకోండి సార్. వాళ్ళు చేసుకోవడానికి వారం 10 రోజులు పడుతుంది కదా. మనం రెడీగా పెట్టుకొని ఉంటే టక్కన సంతకాలు అవుతాయి ఇది కదండి. Kannur constituency ఇది. All the constituencies. Next month. These 30 days of a time. 30 days of a time, what is expected is the heavy rainfall as expected. So, heavy rainfalls lo, number one is again same, పెద్ద గుంతలు, పిట్స్ ఇవే ఉంటాయి. అండ్ యాక్సిడెంట్లు, పడిపోవడాలు ఇవే ఉంటాయి. వర్షం వస్తే రోడ్డు మీద ప్రాబ్లం. సో దీన్ని ఇమీడియట్ గా ఎవ్రీ మంత్ చేసినా పర్లేదు, టెంపరీ అయినా సరే ఎవ్రీ మంత్ అయినా చేయాల్సిందే. సో ఇమీడియట్ గా వీళ్ళు చేస్తున్నారనే ఫీల్ అన్న క్రియేట్. అక్కడక్కడ కొంత మట్టి వేసుకొని పోయినా చెప్పాను ఎంత పెద్ద రాయి పెట్టినాడు అతను రోడ్డు మీద, ఇంత పెద్ద రాయి వేసినాడు అంటే ఎంత కోపం ఉంటుంది చెప్పండి. అతనికి చాలా కోపం ఉంటుంది కదా. అంటే ఎవరన్నా పడిపోతారనే ఇంటెన్షన్ కంటే కూడా ఆ రాయి పెడితే అందరూ చూస్తారనే అటెన్షన్ సీకింగ్ కోసం పెట్టుంటాడు అంతే కదండి. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ సీరియస్ ఆన్ ది పిట్స్ అండ్ కొద్దిగా ఏదో ఒకటి చేసినా చేయాలి. రెండోది డ్రైనేజ్. వాటర్ వస్తే ఇప్పుడు రెయిన్స్ పడంగానే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాటిని డ్రైన్స్ ముందు అంటే వచ్చిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు పరిగెట్టడం కంటే ఏది జరగబోతుందో దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడం కీలకమైన అంశం. కాబట్టి లోతట్టు ప్రాంతాలు చూడండి, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయండి, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ని వెంటనే ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా అప్పటికప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరో ఫోన్ చేస్తారు అర్ధరాత్రి పూట కమిషనర్కో లేకపోతే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు, అప్పుడు పరిగెడతాం అందరు పోయి దాన్ని డ్రైన్ కొట్టండి, దాన్ని పైపు తీయండి. సో లెట్ us predict something. ఇప్పుడు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మనకు తెలుస్తా ఉంది కదా, 1 month వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ తెలుస్తా ఉంది కదా, దాన్ని కూడా చేయండి. వాటర్ ఏదైనా ఇంప్రూవ్ అయిందండి ఇప్పుడు? సార్ ఇప్పుడు 3 days గ్యాప్ తీసుకొచ్చాం సార్. దాన్ని 2 days గ్యాప్ కి ఇప్పుడు అక్కడ వాటర్ తీసేస్తున్నారు చెరువులో నుంచి, రీవాటరింగ్ చేస్తున్నాం. ఎంతవరకు అయింది సార్ ఇప్పుడు దానికి ఏంటంటే దాదాపు మనకు 15-20 days అవుతుంది సార్. మనకు ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ కట్టినప్పుడు ఉన్న డ్రైన్ ఎంటీ చేయడానికి, రీవాటరింగ్ చేయడానికి ఏదైతే లార్జ్ సైజ్ వాల్స్ ఉన్నాయో 3 వాల్స్ ఓపెన్ చేశాం సార్. ఫస్ట్ 1 hour బ్లాకిష్ గా వచ్చింది సార్, పూర్తిగా అది స్లడ్జ్, సీరియస్ స్లడ్జ్ లా ఉంది. ఆ తర్వాత గ్రీనిష్ కలర్ లో వస్తుంది. సో అది ఒక రకమైన వాసన సార్, పులిగిపోయిన కోడిగుడ్లాగా వాసన వస్తుంది. కాబట్టి ఒక మనకు దాంట్లో చేపలు పెంచుతున్నారు ఎవరో అని, చేపలు పడతారని కంప్లైంట్. ఇది ఎవరు పెంచడం లేదు సార్, అనాథరైజ్డ్ గా నైట్ టైం వచ్చి చేస్తున్నారు సార్. లాస్ట్ వీక్ కూడా మన దాంట్లో క్యాట్ ఫిష్ పెడతారండి. నార్మల్ క్యాట్ ఫిష్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. ఆ క్యాట్ ఫిష్ వేస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ డస్ట్ వేయాలి దానికి. ఈ కోళ్ళు చేతులు, కాళ్ళు, తలకాయ లోపల ఆర్గాన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని కట్ చేసి తీసుకెళ్లి ఆ క్యాట్ ఫిష్ వేస్తారు. ఒకటి క్యాట్ ఫిష్ వల్ల వన్ డేంజరస్ థింగ్, రైట్? దట్ ఫిష్ ఈస్ సోల్డ్ అగైన్ డొమెస్టికల్లీ, దట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ ఈటింగ్. క్యాట్ ఫిష్ కెనాట్ బి యూస్డ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ ఈటింగ్ పర్పస్, కుకింగ్ పర్పస్. అది డిఫరెంట్ ఫిష్ యాక్చువల్లీ. అదేం చేస్తుంది, దానికి దట్ నీడ్ మోర్ ఆఫ్ డస్ట్ లైక్ మీట్ కావాలని. అందువల్ల ఏం చేస్తారు, ఈ చికెన్ సెంటర్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్, కాళ్ళు, చేతులు తీసుకెళ్ళి దాంట్లో వేస్తారు రాత్రి పూట. అవి వెరీ పెద్ద బోత్ ది వేస్. ఈ డస్ట్ వేయడం వల్ల ఇంకా మీకు వాటర్ గెట్ స్పాయిల్డ్ మోర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది క్యాట్ ఫిష్ అగైన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ అన్నమాట అక్కడ. కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది అక్కడ. అనాథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఐ మీన్ ఆథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ సార్, అన్ఫినిష్డ్ సార్, ఇంకా పూర్తిగా బిల్డింగ్ చెరువులో ఆథరైజ్డ్ ఎట్లా వస్తుంది? కాదు సార్, చెరువు దగ్గర కదా సార్, దాని కింద భాగంలో సార్. ఓకే. సో అక్కడ తాగుతున్నారు, ముళ్ళ కంప చెట్లు ఉన్నాయి. సో తాగి వేసి వెళ్ళి డిఫరెంట్ వే దారిలో ఆ సందు నుంచి పైకి ఎక్కువ వస్తున్నారు సార్. సో మా స్టాఫ్ కూడా అక్కడ ఉన్న రామజల ఫిల్టరేషన్ ప్లాంట్ లో ఉన్న మా స్టాఫ్ కూడా అయితే 3 కొట్టారు సార్ వాళ్ళు.
సో ఈ సిబ్బందితో వాళ్ళని కంట్రోల్ ఎవరు కొడుతున్నారో పోలీసుకి తెలుసు. పబ్లిక్ వస్తున్నారు సార్. ఎవరన్నా ఎంప్లాయ్ మీద కొడుతున్నారు, దౌర్జన్యం చేస్తున్నారంటే పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎవడు చేస్తున్నాడో ఆ పని. వాళ్ళు పోలీస్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ సీరియస్. కంప్లైంట్ అయితే కంప్లైంట్ వస్తేనే రియాక్ట్ అవుతానండి ఎలా సార్. అది నైట్ టైము 10 o'clock డే టైం కూడా అక్కడే తాగుతున్నారు సార్ కూర్చొని. వాళ్ళు మనం అడుగుతుంటే అలా విసిరి పడేసి నిదానంగా వెళ్ళడము, మా తెలుసులేని చెప్పడము, కొట్టడానికి రావడం ఇట్లా జరుగుతుంది సార్. మా ప్రొవైడింగ్ పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ అట్ నైట్ టైం సార్. మాక్సిమం 3 to 4 పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ నైట్ మంచి యంగ్ బాయ్ ని పెట్టి ఉతకండి. ఏం ప్రాబ్లం భయం లేకపోతే ఎలా వాళ్ళకి? ఎవడంటే అటు తాగేసి ఎట్లా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు సార్? అది మనమే ప్రోయాక్టివ్ ఉండాలి. ప్రతిసారి వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు ఇన్ఫార్మ్ us or somebody to call us or give a written complaint. It's not practical. Everything will not lie down like that. See, law and order we have to maintain. సార్ లాస్ట్ టైం లాస్ట్ వీక్ అనాథరైజ్ ఫిషింగ్ చేస్తుంటే కూడా తెలిపాం సార్. వాళ్ళు ఆ రోజు 2 గంటలు కూర్చోబెట్టుకుని పంపించేశారు ఆయన్ని, కంప్లైంట్ లేదని. లేదు సార్, యాక్చువల్గా మేము పంపించాం సార్. పంపించిన తర్వాత రాజశేఖర్ గారు మీరేనా? రాజశేఖర్ గారే నాకు రిక్వెస్ట్ చేసి, లేదు సార్ ఈ ఒక్కసారికి వాళ్ళని వదిలేద్దాము, ఆడికి వీడికైనా డబ్బులు లావాదేవీలు ఉన్నాయేమో ఏమో సార్ తెలియదు. మరి మీరు సుమోటో తీసుకోవాలండి. డోంట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లా అండ్ ఆర్డర్ లో పర్టికులర్ గా సుమోటో యాక్టివిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మెయింటైన్ ది లా అండ్ ఆర్డర్. ఇట్స్ నాట్ దట్ సంబడి గివ్ కంప్లైంట్, వీ విల్ గివ్ కంప్లైంట్. వాడు కంప్లైంట్ ఇస్తే వాడి ఇంటి మీద పోతారు, అంతే కదా సార్? మనమే గొడవలు పెట్టినట్టుగా నాకు కంప్లైంట్ లేదు కాబట్టి నేను వదిలేస్తున్నాను అంటే వాడికి భయం ఏముంటది? సుమోటో కేసు రిజిస్టర్ చేయొచ్చు, చేయకూడదండి? చేయొచ్చు కదా, లాలో ప్రొవిజన్ ఉంది. ఎందుకు చేయరు? ప్రతి దానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దండి. సంబడి విల్ కాల్ యూ అండ్ టెల్ సంథింగ్. కంప్లైంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి సార్. మీరు లా అండ్ ఆర్డర్, ఆ రోజు కూడా చెప్పాను, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నీడ్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై యూ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్. సెకండ్ థాట్ లేదు సార్. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ అగైన్, రైట్? అది స్ట్రిక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంత వాటర్ అండ్ డ్రైన్, వీఆర్ డ్రైనింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ వాటర్ సార్. అగైన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీఫిల్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ది కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్? And we are allowing these people to for fishing. See, I received a video saying that all dust is being covers low. They're carrying in a plastic covers and throwing into the water. ఆ డస్ట్ అంతా ఎక్కడికి పోవాలి? అది ఎట్లా క్లీన్ చేస్తాను చెప్పండి? అవు ప్రాక్టికల్ అదే నల్లగా వస్తుంది అంటారు కదా, ఆ నల్లగా వచ్చేది అదే. ఆ కంపు కొట్టేది అదే. ఎందుకు కంపు వస్తుంది వాటర్లో ఫంగస్ ఉంటే కంపు రాస్తారు. వాటర్లో బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ రెండు మిక్స్ అయితేనే వస్తుంది. దాంట్లో కూడా గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా అని ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అది ఉంటేనే మీకు స్మెల్ వస్తుంది సార్. అది ఎక్కడ వస్తుంది? మోర్ మీటు, స్పాయిల్డ్ మీటు, అట్లాంటి వాటిలో నుంచి వచ్చేసారు. సో మన అన్లెస్ మనం అక్కడ కంట్రోల్ చేస్తే తప్ప మనం అవి ఇబ్బంది సార్, చాలా కష్టం. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఇంకా అది క్లీన్ చేయాలి? 15 to 20 days అందులో వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా. అదే సార్ మన సైట్ That is now the encroaches and the illegal constructions. Right? And so many news coming up saying that now also I am getting a news from the different journalist sources, groups maybe they kara. Their RTC land is been taken a lease. Somebody else building is taken a lease. Some agro industry uska. What all the public properties or government properties is taken a lease for 20 years, 30 years. Today we are verifying on file saying that 99 years lease. Where is the 99 years lease, sir? I said the high nahi hai. It's not existing, but it has happened in the past 3-4 years. We have to identify all this, the highest priority, and this is a government priority, and we have to put it before the public, and we have to demolish all those, right, in the public interest. That is the please take it as highest priority and act accordingly. And the police department and other departments take the responsibility and see that everything is done properly. Short period of time, right? So Adunin also need to be identified, saying that something is going on. Everywhere so much of news coming up. In Aduni we are not getting any news about the encroachments and demolitions, nothing like that. So what is the CM think about us? Parsarthi is not working, officers there is not working. What are we doing then? We are responsible people, right? Government takes a policy, government is very serious on one aspect.
we have to follow the same trend and see that we are also doing the same, right? The government priorities, right, sir? Yes, Please yes, do these are- some. is